1983년 5월 1일 미 방송사 MBC는 충격적인 사이파이 TV 시리즈 V를 방영해서 전 세계적으로 폭발적인 인기를 끌었습니다. 어느 날 갑자기 세계의 주요 도시에 거대한 우주선이 나타나고 전 세계는 혼란에 빠집니다. 그리고 며칠 뒤 나치를 연상하는 붉은색 제복을 입은 외계인들이 인류에게 그 모습을 드러냅니다. 그들은 처음에 인류에게 매우 평화적이고 우호적으로 보여집니다. 그러나 아름다운 다이애나가 쥐를 산채로 삼키는 장면이 등장하자 많은 사람들은 경악하게 됩니다. 그들의 정체는 바로 인류를 식량으로 삼는 흉측한 랩틸리언이었습니다. David Icke. BBC 축구 해설가였던 데이비드 아이크는 1991년 인류의 모습을 가장한 랩틸리언과 그 혈통이 모든 인류와 전 세계를 지배하고 있다는 파격적인 주장을 합니다. 그 이후 10년이 넘게 랩틸리언 음모론에 불이 붙기 시작합니다. 그러나 지금은 음모론계에서도 최고의 헛소리로 묻혀버린 랩틸리언, 어디까지가 역정보인가? 우리는 이 내용을 지금 다시 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 스페이스 판타지는 역시 쌍팔년도 멘트로 믿거나 말거나입니다. 자, 이제부터 헛소리를 시작해 보겠습니다. 안녕하십니까, 로브맨입니다. 자, 오늘의 주제는 드라코, 비밀결사와 랩틸리언입니다. 이 주제는 음모론계의 최대 논란거리 중 하나였습니다. 지금 다시 되짚어보면 예전과는 다르게 보일 수도 있습니다. 자, 주제에 앞서 지난 11월 5일 미국 대통령 선거에 대해서 잠시 언급하겠습니다. 자, 그 결과는 모두가 아시는 대로 도널드 트럼프가 7개의 주요 경합주에서 승리해서 선거인단 총 312명을 확보하는 압도적인 승리를 거뒀습니다. Look what happened. Is this crazy? 트럼프는 지난 11월 18일 국경 문제와 불법 이민자에 의한 희생에 대한 연설에 나와서 이런 말을 합니다. Somewhat of a relationship with Russia and Putin and all. We had to have it. And by the way, getting along with President Xi and Putin and Kim Jong-un of North Korea. If you remember when I met with Obama, his wife was very nasty to me the other day. Oh, that was not nice. She was very nasty. She said nasty things. I was always very. 선거인단의 간접 선거 투표일은 오는 12월 17일입니다. 2025년 1월 6일 연방 상하원의원 회의에서 선거인단 투표수를 발표하고 공식적으로 대통령 당선인을 공표합니다. 그리고 1월 20일 미국 대통령이 공식 취임하게 됩니다. 자, 그럼 영화 리브 더 월드 비하인드에서 경고했던 태양풍은 어떻게 되었는가? 태양풍은 지구의 기상과 지각 활동에 영향을 미친다. 지난 미국 해양대기청은 10월 8일 X1.8의 강력한 솔라 플레어가 발생했다고 발표합니다. 바로 다음 날 10월 9일 미국의 100년 만에 최대 시속 200km에 달하는 허리케인이 플로리다주를 강타했습니다. 트럼프는 대선 이전에 조 로건 팟캐스트에 출연했습니다. 쇼의 마지막쯤에 이런 이야기가 나왔습니다. I interviewed jet pilots that say they saw something. I've had a couple in here. Commander David Fravor. Yeah. I had him in, who had that sighting in 2004. Very, very compelling with video evidence, radar evidence. Jet pilots that were solid people. Perfect. I mean, great pilots, great everything. And it was going 4 times faster than an F-22, which is a very fast plane, you know. Do you think that we have aliens coming, you know, flying around or whatever? What do you think? I mean, there's no reason not to think that Mars and all these planets don't have life. 자, 여기서 샌디에이고에서 발생한 UFO에 대해서 잠시 언급을 합니다. 자, 이 사건의 내용은 이렇습니다. November 2004. 100 miles off the coast of San Diego, a group of U.S. warships are conducting routine training exercises when they detect a number of unidentified flying objects near Catalina Island. But they had a new system they were testing. So the theory was that it was just glitches. So they rebooted, but sure enough, these targets showed up again. As Navy F-18 fighter jets approach the area where the UFOs have been detected on radar, the pilots see a white,
oval-shaped object that has no wings and resembles a giant tic-tac. But then suddenly, it rapidly descends 80,000 feet in less than a second and hovers above the surface of the water. I was called to the bridge by the CO, and when I got up to the bridge, the whole office was much more crowded and chaotic than normal. 그의 선거를 적극적으로 지지했던 두 명의 인물이 있습니다. 로버트 케네디 주니어 그리고 일론 머스크입니다. 주요 미디어는 로버트 케네디 주니어가 미국의 공중보건을 파괴하는 빅파마를 강력하게 비난해 왔기 때문에 그를 한심한 음모론자로 취급했습니다. 트럼프는 그를 미국 보건복지부 장관으로 지명했습니다. But your vice presidential pick wants to recall the Moderna vaccine. That's the one I got. She's not going to. Well, do you agree with that? Recall it. I think those vaccines we need to have again true double-blind placebo-controlled. 자, 분명한 것은 당분간은 예방의학의 안정성이 이전보다 검증받게 될 것이다. 세계의 대전이 오지 않으면 팬데믹은 다시 찾아온다. 2025년 이코노미스트 표지가 나왔습니다. 그림을 보시면 다 아는 내용입니다. 눈, 코, 입만 나온 부분이 한국 사람처럼 보인다고 그러죠. 자, 중요한 것은 맨 아랫부분에 나옵니다. 자, 이 사람이 누구인가? 한국 사람은 잘 모르지만 영국인은 다 압니다. 10파운드 지폐에 나오는 인물입니다. 바로 영국의 대표적인 여류 작가 제인 오스텐입니다. 자, 제인 오스텐이 왜 등장했는가? 자, 이것은 오만과 편견을 보라는 것이 아닙니다. 그녀는 41세 나이에 사인이 불분명한 죽음을 맞습니다. 앞으로 알 수 없는 죽음이 증가하는 것인가요? 트럼프는 미국 행정부에 정부 효율부를 신설한다고 발표했습니다. 그 책임자는 일론 머스크가 될 예정이다. 미국 연방정부의 지출을 30% 줄이겠다는 계획을 발표합니다. 일론 머스크는 이미 트위터를 인수했을 당시 직원의 70%를 해고한 적이 있습니다. X는 과거 트위터 시절보다 잘 돌아가고 있다고 합니다. 트럼프는 파격적인 선언을 했습니다. 연방준비위원회의 달러 통화 정책을 미국 행정부가 통제하도록 할 것이다. 그리고 연준위의 제롬 파웰 의장을 해고할 것이다. 당분간 CBDC의 발행이 불투명해졌습니다. 주식시장이 붕괴되고 비트코인과 가상화폐로 많은 사람들의 돈이 날아가면 콜드워렛 방식의 오프라인 CBDC가 등장한다. 자, 오늘의 주제는 상당히 복잡합니다. 주제에 대한 사전 정보가 요구됩니다. 바바리아는 독일 바바리아 지방 사람, 그 선조는 고대 드루이드가 이끄는 서고트족인 바이오바리입니다. 현재 바이에른의 군주는 비테스바흐가 가문 바바리아의 공작 프란츠 폰 바이에른입니다. 바이에른 뮌헨 축구팀의 가운데 문장이 바로 비테스바흐의 문장입니다. 그는 스코틀랜드 스튜어트 가문의 왕위 계승자였습니다. 과거 나치 정권에 포로면서 대표적인 반나치 인사, 특이하게 로만 카톨릭 신자면서 LGBT 인사입니다. 뮌헨 대학과 현대 미술계의 대표적인 후원자로서 바이에른에서 평판이 훌륭한 인물입니다. 그의 공식적인 직함은 이렇습니다. 비테스바흐 기사단, 성 조지 기사단, 성 허버트 기사단, 테레사 기사단, 예루살렘 성묘 기사단, 몰타 기사단. 그러니까 우리가 아는 대부분의 유명 기사단의 그랜드마스터, 수장입니다. 일반적으로 잘 알려져 있지 않지만 상당히 마쿠 세력가입니다. 독일의 신성 로마 제국시대 아담 바이스하우프트는 유대계이면서 예수의 이론이자 로만 카톨릭으로 개종한 잉골슈타트 대학의 규회법 교수였습니다. 예수회가 운영하는 잉골슈타트 대학은 현재의 뮌헨 루트비히 막스밀리온 대학입니다. 아담 바이스하우프트는 4살이 되던 때 친부인 요한 게르크 바이스하우프트가 사망하게 되자 독일의 계몽주의자이자 잉골슈타트 대학의 학장 요한 아담 프라이헤어 폰 이크슈타트의 지도를 받게 됩니다. 그는 법학자면서 당시 지식인들 사이에서 성행했던 헤르메틱 카발라에 심취했습니다. 그리고 뮌헨 장미 십자회에 가입합니다. 1976년 5월 1일 잉골슈타트 대학의 제자 메센하우젠, 바우호프, 메르츠, 수토와 함께 숲속에서 인문의식을 거행합니다. 그렇게 탄생한 것이 그 유명한 바바리아 일루미나티입니다.
그 형제들은 고대 로마 제국에 항거한 스파르타쿠스라고 부르게 됩니다. 다음해 1777년 미넨의 한 수도원에서 프리메이슨에 가입합니다. 1779년부터 라찌의 핵심 인사로 부상합니다. 이 시기에 라찌의 이름을 바이에른의 선제후인 칼 테오도르의 이름을 넣었습니다. 테오도르 줌 구텐 라트. 그 뜻은 좋은 조언을 해주는 티오도르입니다. 1780년 하노버의 선제후 아돌프 프라이헤어 크니게를 영입하면서 메이슨으로 활동하는 귀족, 법학자, 정치인, 의사, 뮌헨의 상류층 인사들을 포섭하기 시작합니다. 이 시기에 포섭된 인물 중 한 명이 괴테입니다. 1784년 자신의 집단을 비밀리에 3,000명까지 확장시킵니다. 그런데 그해 갑자기 칼 테오도르는 일루미나티를 불온 사상가로 규정하고 바이에른 경찰이 이들을 모두 체포하기 시작합니다. 주동자 중에 일부는 사형에 처해지는데 유독 창립자인 바이스하우프트만 목숨을 건지고 괴팅엔으로 추방되어 그곳에서 교수직을 이어가게 됩니다. 라찌의 이름이나 이런 사실 때문에 칼 테오도르와 아담 바이스하우프트는 같은 내부자일 것이라는 의혹이 있습니다. 프란츠 폰 바이에른의 선조, 바이에른의 선제후인 칼 테오도르의 이름을 잘 기억하실 필요가 있습니다. 유명한 일루미나티 사파에 아담 바이스하우프트가 등장합니다. 지금 보시는 것이 그의 가장 유명한 초상화 중의 하나입니다. 프리메이슨이 소장한 아담 바이스하우프트의 초상화는 가장 잘 알려진 것이지만 이전의 초상화와는 완전 다른 인물로 보여집니다. 이상하게 이런 이야기가 전혀 나오지 않습니다. 자, 여기서 마인츠의 선제후인 칼 테오도르 폰 달베르크의 초상화를 보시겠습니다. 달베르크 가문 출신이면서 프랑스어와 독일어를 완벽하게 구사하고 괴테, 프리드리히 쉴러, 마르틴 빌란트의 친구이자 마인츠의 대주교, 교회법 전문가였습니다. 에르푸르트 라치의 프리메이슨 회원이면서 일루미나티에서 마쿠스 폰 베를라미움으로 활동했습니다. 로마 제국의 브리타니아의 베를라미움은 런던의 북쪽, 영국 최초의 기독교 순교자의 도시 세인트 올번스입니다. 이 지역의 가장 유명한 인사가 바로 17세기 영국의 제임스 1세 시대의 대법관이자 경험주의 철학가 프란시스 베이컨입니다. 그의 기사자기가 바로 베를라미움, 베를람의 남작이었습니다. 이성적 경험주의자인 프란시스 베이컨은 당시 영국의 최고의 지식인이자 의학자, 신비사상가였던 로버트 플러드와 함께 14세기 독일 연금술의 대부 크리스티안 로젠크로이츠가 창설한 장미 십자의 일원으로 활동했습니다. 아이작 뉴턴도 이 단체의 회원이었습니다. 영국에서 아주 유명한 이야기는 프란시스 베이컨이 바로 영국의 대문호 윌리엄 셰익스피어였다는 것입니다. 그 근거는 베이컨은 알파벳 AB만 사용하는 이진법 암호 베이컨 사이퍼를 개발했는데 셰익스피어 작품에 이 암호가 자주 등장합니다. 영국에서는 프란시스 베이컨이 생제르맹이라는 의혹이 있습니다. 서구 사회에서 생제르맹의 도시전설은 상상을 초월합니다. 그 이름은 가난한 자들을 위한 파리의 대주교 제르맹이 가장 최초로 등장합니다. 그래서 지금도 파리 생제르맹이라는 축구팀이 있죠. 생제르맹의 기원은 논란이 있지만 게임, 고대 켈트어 소환사, 불러내다라는 뜻에서 나온 것으로 보여집니다. 이것은 라틴어 게르마누스, 영어의 German과 전혀 무관하지 않습니다. 17세기 파리 사교계에 갑자기 등장한 생제르맹은 특정 인물을 지칭하는지 아니면 여러 인물의 코드네임인지 확인할 수 있는 충분한 사료가 없습니다. 유럽 사교계에서 그에 대한 공통적인 증언은 역사, 철학, 법률, 연금술, 신비학, 독일어, 프랑스어, 영어, 스페인어, 포르투갈어와 같은 유럽어, 심지어 중국어까지 능통하며 수많은 클래식 음악을 작곡할 만큼 예술 분야에서도 그 능력이 탁월했습니다. 그래서 세상의 모든 지식을 아는 자라는 평가를 받습니다. 사교계의 여성과 전혀 어울리지 않았고 심지어 음식조차 먹지 않을 정도로 금욕적이었다. 그는 특별한 약물을 먹고 언제 어디서든 항상 40, 50대의 나이의 모습으로 나타난다. 생제르맹의 기원은 고대 다마스쿠스 마법사들
그 이전의 아틀란티스로 거슬러 올라간다. 루이 15세의 외교 사절로 활동하면서 대중에게 프랑스 왕실만큼 권위가 높았던 계몽 사상가인 볼테르에게 영향을 미칩니다. 바바리아 일루미나티가 창설되던 1776년 7월 4일 필라델피아 주 의사당에서 토마스 제퍼슨과 벤자민 프랭클린, 존 애덤스, 로버트 리빙스턴, 로저 셔먼이 공동 작성한 미국의 독립선언문의 13개 주의 대표가 서명을 하는 순간 이런 기록이 전해집니다. 프랑스 장미 십자에서 온 의문의 한 남자가 등장한다. 56명의 건국의 아버지들에게 영국 왕실에 맞서 독립선언서를 서명하도록 그들을 독려했다. 그에 대한 기록은 유럽 사교계의 생제르망이라는 인물로 보여졌다. 자신이 생제르망이라고 주장하는 인물이 현대에 다시 등장하는 일이 발생합니다. 1975년 6월 12일 스페인 방송에 출연해서 자신의 연금술을 직접 시연합니다. 놀랍게도 전문가들의 그에 대한 평가는 부정적이지 않습니다. Un hombre que dice conocer uno de los secretos más apasionantes y más apasionadamente buscados por la humanidad. Un hombre que asegura que es capaz de convertir ciertos metales en oro. Un hombre que dentro de un momento se va a sentar aquí a mi izquierda en esta mesa de directísimo. Su verdadero nombre es Richard Chanfray, pero él se hace llamar Saint-Germain. Ha nacido y vive en Francia. Naturalmente nadie puede creer que esto sea cierto. Repito que su verdadero nombre es Saint-Germain para la mayoría, aunque él insiste. Buenas noches. En más de una ocasión, la reencarnación del conde de Saint-Germain, uno de los grandes alquimistas. La alquimia es una filosofía, dice, y la verdadera transmutación es una transmutación de uno mismo. C'est ça, c'est très près de la psychanalyse. ¿Qué tiene ese producto? ¿Qué es? La composición. ¿Qué es que contient? Le produit. Ça, je ne peux pas vous répondre. Es un secreto. Usted me dirá lo que ve. De momento está dorado los mismos dos trozos, dorados. Dorado es, por lo menos, eso lo vemos nosotros. Esto entonces, doctor, es oro. Sí, efectivamente. 생제르망이 여자와 어울리지 않는다고 했는데 마성의 눈빛을 보면 코카인 댄스를 출 것 같습니다. Naturalmente no soy químico y no tengo autoridad, pero sé que la ciencia no muestra toda la realidad del mundo. Por tanto, tenemos que tener la humildad necesaria para entender, aceptar hasta hoy, pues es científico. Encontrar algo más rico que el oro, encontrar una serie de pero yo no creo que, yo francamente una presentación así, no. 이 방송은 이런 문서도 소개합니다. 1972년 프랑스 국립과학연구소가 생제르맹에게 보내는 서신은 14살에 사망한 개에게 마법의 약물을 주입하자 다시 생명활동을 시작하는 것을 증명하는 내용입니다. 근대사의 인물과 사건들이 왜 이렇게 복잡하게 얽혀 있는가? 프란시스 베이컨, 칼 티오도르 폰 달베르, 아담 바이스하우프트가 바로 생제르망인가? 이것을 간단하게 규정하는 것은 어려운 일입니다. 그러나 생제르망의 일화는 이렇게 말합니다. 지식의 끝에는 신비주의가 있다. 중요한 것은 인류의 사건을 주도하는 얼굴 없는 자, 비밀 결사는 분명히 존재한다는 것입니다. 더 이상 그들을 바바리아 일루미나티라고 부르지 않지만 한쪽 눈을 가리는 퍼포먼스를 하는 팝스타는 그들이 될 수 없다. 물질의 노예는 영적 지식을 탐구하지 않습니다. 드라코의 본래의 뜻은 드래곤, 인류를 타락시킨 구약의 옛뱀, 서펀트를 의미합니다. 나치는 1942년부터 로얄 드라코니언의 통제를 받고 있었다. 히틀러는 그들과 조약을 맺고 기술을 획득하는 대신에 협박을 받게 된다. 기원전 7세기 고대 그리스의 아테네의 정치가 드라코는 그리스 최초의 성문 헌법을 완성합니다. 그것을 드라코니안 러라고 합니다. 팬데믹 시기에 인류 활동이 봉쇄되었을 때 이 용어를 다시 사용하게 됩니다. 이 켈트족의 직계 후손인 웨이즈의 문장은 지금도 붉은 용을 사용합니다. 그리고 잉글랜드는 사자, 독일은 독수리를 사용합니다. 유럽 왕가의 문장은 프린치파투스, 왕가와 정치계를 관리하는 존재를 보여주는 상징입니다. 드라코의 널리 알려진 이야기는 고대 사회부터
인류를 지배하고 있다는 것입니다. 자, 지난 11월 20일 펜타곤의 AARO 국장 존 코슬로스키 박사가 이 최초로 펜타곤에서 인정한 UAP 케이스가 1,600건에 이른다고 밝혔습니다. 로즈웰 사건이 발생한 뒤에 1952년 7월 워싱턴 DC의 전역과 의사당에 약 12대의 UFO가 출현합니다. 트루먼 정부는 이 사실을 부정하지 않습니다. I am here to discuss the so-called flying saucers. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. 그리고 1954년 2월 20일 미국 대통령 아이젠하워는 캘리포니아 팜스프링스에서 겨울 휴가를 보내던 중 늦은 밤 갑자기 사라지는 일이 발생합니다. 연합통신은 그가 실종되었다고 긴급 보도하면서 미국 전역이 발칵 뒤집힙니다. 그리고 그 다음날 아침 아무 일 없는 것처럼 아이젠하워는 교회에 나타납니다. 미국의 대통령이 늦은 밤에 실종이 되었다. 이것은 불가능한 일이죠. 그날 밤의 후문은 이렇습니다. 아이젠하워가 만난 외계 존재는 그들의 존재를 은폐할 것을 요청했고 소련이 외계 기술을 독점하는 것을 우려해서 결국 외계 존재와 조약을 맺었다. 딥스테이트, 그림자 정부의 실체는 초월적 정치 세력이나 세계 금융 세력을 말하는 것이 아닙니다. 그들은 4년 임기에 미국 대통령이 관리할 수 없는 외계 존재와 그들의 기술을 통제한다. 다시 2차 세계대전이 발생하기 전에 바이에른으로 돌아갑니다. 독일의 신비 사상가였던 루돌프 폰 쉐버텐도르프는 1918년 뮌헨에서 툴레 게젠샤프트를 창립합니다. 이 단체의 배후는 프로이센 예루살렘 성전 기사단이 있습니다. 툴레의 뜻은 드루이드 편에서 언급한 휘포보레아, 하이퍼보레안입니다. 이 단체의 목적은 이렇습니다. 인류 중에 서펀트 혈통을 멸종시키고 고대 아리아인의 혈통을 보존한다. 툴레 협회는 히틀러 이후 서펀트 혈통을 유대인이라고 규정했기 때문에 반유대주의로 발전하게 됩니다. 툴레 협회의 초기 멤버는 슈만 공명을 발견한 빈프리트 오토 슈만입니다. 그는 이렇게 주장했습니다. 시속 4만 킬로 이상의 비행체를 만들게 되면 차원 성간 이동이 가능하다. 1919년 12월 12일 베르테스가덴 람자우 산장에서 이와 관련된 툴레 협회의 컨퍼런스가 열립니다. 자, 그것에 크로아티아 자그레브 출신의 브릴여인이라고 불리우는 금발의 미모의 여성이 등장합니다. 그녀가 바로 마리아 오르식입니다. 자, 그녀가 65광년 거리의 황소자리의 적색 거성인 알데바란, 알파 타우리로부터 채널링을 받고 있다고 주장합니다. 그리고 채널링을 통해 차원 이동이 가능한 비행체에 대한 초기 설계를 제공합니다. 슈만은 차원 이동 비행체가 가능하다고 생각하게 됩니다. 그래서 오스트리아 최고의 유체공학자 빅터 샤우베르거와 유대인이지만 역사상 최고의 이론 물리학자였던 알버트 아인슈타인을 뮌헨 포시즌 호텔 툴레 협회의 본부로 초대합니다. 아인슈타인은 이 계획에 대해서 회의적으로 보았기 때문에 더 이상 관여하지 않습니다. 그리고 반중력 엔진을 구현하기 위해 교류 전기가 필요하다. 그래서 뉴욕에 있던 니콜라 테슬라를 초대합니다. 이들이 개발했던 것이 바로 나치 하우네브 UFO입니다. SSP 비밀 우주 프로젝트의 내부자였던 윌리엄 톰키스와 프로젝트 카멜럿의 2012년 인터뷰는 드라콘 랩틸리언에 대해서 자세히 언급합니다. 실제 인터뷰 영상은 총 160분이 넘습니다. 아직도 많은 사람들은 이것을 전혀 진지하게 판단하지 않습니다. 그러나 이것을 깊게 파괴되면 오히려 신빙성 있는 내부자 관련 자료가 상당히 많이 나옵니다. 자, 한번 보실까요? Is to go back to 1942 to discuss the U.S. Navy secret space operators who have been operating in Germany, trying to understand the tremendously complicated
agreement between the SS and the Draco reptilian group who were assisting Germany. Much earlier, with a very lovely young lady in Germany who was contacted by Nordic people, the necessary requirements to build a large space transport, get their friends and the family to join into this, and essentially leave the planet and go to another star's planetary system. And this is Maria Orsic. That's correct. She actually was doing this from like the late 20s, 1930s. And it ended up in the studies that I got involved in, 1942 and possibly early in 41. We're continually going back to Germany, studying all over the different research organizations what it was that the agreement had actually been made with Hitler, the SS, and the Draco reptilian people. Have been given incorrect information for thousands of years about the history of this, not just this galaxy, the universe. They have been given information which was controlled by Draco reptilian and other extraterrestrials not to know what was really going on. So there are Federation facilities out in the galaxy where other extraterrestrials get together. There's many different missions for many different types of programs. When we got to the moon, we found out a lot of surprises, okay? The Draco reptilians were already there. This is not your planet. This is their laboratory. And what do they look like? They're ugly looking lizard, alligator type people. But then they have the ability to shift and look like a human. Okay, do you think von Braun was a reptilian? No. Your president, yes. So, and they all have this ability to make themselves look like real good-looking people. And you're saying Trump isn't one? No, he's not. Because, I mean, your moon is a command center for this region of the galaxy, not just the solar system. That is a massive control center for this whole part of the Milky Way galaxy. You're having both white hat guys out there, okay, and we got black hat guys out there. Again, they didn't put the flag up first. The Freemasons take over the moon, right? His statement, Armstrong, sir, you've got to see these. They're massive. They're threatening. They're threatening us off of Nordic bases. Their families, their children live in Nordic facilities, just like the 6 people in Lockheed, which are here, have wives and children. They're in the public schools there. They have their own mission, German or primarily not reptilian Draco type facilities. Also has much greater capability than any telescope that we have. Found out that there are 2 trillion galaxies out there. Wow. 골키퍼 출신의 BBC 축구 해설가 데이비드 아이크는 1991년 BBC 토크쇼 워간에 출연해서 이런 주장을 합니다. There have been many missions, if you like, over the last 12,000 years to try to free the Earth from control by a force that is working against the Godhead. The Godhead is the basis of all love and wisdom and all the rest of it in the whole of creation. But there is another being, the Bible refers to it as Satan, the real name is Lucifer, who is trying to take over creation. In simple terms, there is a predator race which take a reptilian form. They're feeding off humanity. They've turned humanity into a slave race. They demand human sacrifice. That's where Satanism comes in. They feed off human energy, particularly feed off the energy of children. 물질 세계의 전자 매트릭스에서는 그들을 정확하게 볼 수 없다. 그들은 쉐이프 시프팅, 그들의 모습을 우리에게 완전히 은폐할 수 있다. 그러나 전파 오류로 인해 그 모습이 가끔 노출되는 사건이 발생한다. 흥미로운 사실은 2000년대 초 인터넷에는 관련된 영상이 수도 없이 많았지만 현재에는 대부분 사라져 있을 뿐만이 아니라
지금은 유튜브 내에서도 상당한 통제를 받습니다. UFO계의 최고 전문가 스티븐 그레어는 외계 존재의 근접 조우 단계 C5 프로토콜이 있다고 합니다. 고도의 UFO 정보는 매우 영적입니다. 이 방법은 아스트랄 프로젝션, 유체 이탈과 같이 비물질적 에테르 상태와 연계됩니다. You know, it's very unusual, the kinds of things that happen, because everyone's expecting something like out of a science fiction movie. Of but course. actual contact is much more beautiful in a way, but understanding consciousness, the worlds of light, the astral worlds, the interface between those dimensions and the material 3D cosmos, and how an interstellar civilization is phasing in the gap between 3D and conscious fields. Boom. Dr. Greer, all of these experiences that you've been explaining, meditation, out-of-body experiences, astral projection, are these like the gateway to having the CE5 experience? I think they are. I don't think you have to have them before you do Close Encounters of the Fifth Kind or CE5 contact. The simplest thing, you're awake, I'm awake. And as Erwin Schrödinger said, the father of modern quantum theory, and the total number of minds in the universe is one. It's a singularity. 랩틸리언 음모론을 우리는 좀 더 다른 관점으로 바라볼 필요가 있습니다. 멕시코의 야키적 인디언 영성가 돈후앙 마투스가 이렇게 말했습니다. 우주 깊은 곳으로부터 온 우리의 삶을 지배한 포식자가 우리에게 있습니다. 인간들은 그들의 포로입니다. 그 포식자는 우리의 군주이자 주인입니다. 그들은 우리를 유순하고 무기력하게 만들었습니다. 우리가 항해하면 우리를 억누릅니다. 우리가 독립적으로 행하려고 하면 그렇게 하지 말라고 요구합니다. 자, 이게 아콘 데미우르고스의 이야기죠. 영국의 과학자들은 2008년 1000 게놈 프로젝트를 통해 미국 인간 유전학 저널에 이런 사실을 발표합니다. 자, 건강한 인간에게도 평균적으로 400개의 유전자 결함이 발견된다. 미국의 신경의학자 폴 도널드 맥리는 트라이언 브레인이라는 이론으로 인간의 뇌를 크게 3개의 영역으로 구분했습니다. 그 중에서 뇌간 브레인스템 부분을 R 복잡계 reptilian complex하고 지칭하게 됩니다. 이 부분은 파충류의 뇌인데 그 역할은 가장 본능적인 생식욕에 관련된 기능을 담당합니다. 원초적인 욕망의 뇌라는 것이죠. 이 기관은 파충류처럼 인간이 동일한 종족을 찾는 페로몬을 분비하게 만듭니다. 림빅 시스템, 변형계는 포유류의 뇌입니다. 자, 이것은 모든 정서적 반응, 감정의 뇌입니다. 여기가 고장나면 사이코패스가 냅니다. 네오콜텍스, 되뇌피질입니다. 여기 뉴런이 바로 인간 뇌 활동의 핵심적인 회로입니다. 고도의 사고, 분석, 이성을 담당합니다. AI 뉴로사이언스가 뉴런을 모방한 것이죠. 되뇌피질의 전두엽이 랩틸리안 컴플렉스를 억제합니다. 미국의 천문학자 칼 세이건의 에덴에 용해서 인간의 뇌는 이미 완전한 기능을 가지고 있다. 그러나 파충류의 유전자가 인간 사회와 행동에 미치는 영향이 크다고 기술했습니다. 인간의 파충류로부터 나오는 대표적인 행동 유형은 이렇습니다. 강박 충동, 강박적 미신행위, 행동 방식의 맹목적인 순응, 의식 절차에 따른 반복적인 재현, 법률, 종교, 문화적 순종, 모든 방식의 속임수에 대한 순종. 이걸 들어보니까 요즘의 대중의식의 가장 부정적인 특징으로 보여집니다. 자, 결론은 이렇습니다. 지구가 5차원으로 상승한다는 것은 시간적 차원을 넘어 양자적 정보가 공개되는 것이다. 이제 인류는 다차원의 평행 우주에 대한 이해가 필요하다. 진정한 인터스텔라의 시대가 다가온다. 어차피 환영 우주는 모든 스페이스 판타지가 가능하다. 진정한 황금 시대의 아담 카드몬은 이미 6,000년 전에 서펀트의 유혹에 변형되었다. 랩틸리언은 음모론을 넘어서 언제든지 발현할 수 있는 인간의 DNA의 문제이다. 고대 종교, 루시페리안, 기성 종교, 과거의 수많은 비밀결사와 글로벌 엘리트는 진리를 추구하는 프리맨이 되는 것을 포기하고 랩틸리언의 통제 방식을 선택했다. 진보된 과학은 마법과 다르지 않다.
진보된 UFO 지식은 영적 지식과 다르지 않다. 드라코 랩틸리언은 악마다. 야, 너무 방대한 내용이다 보니 정리가 쉽지 않았습니다. 자, 오늘의 이야기는 여기까지였습니다. 인내심을 가지고 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 지금까지 로브맨이었습니다.